Az jana Jursh urusunun öküldörü. Azd urusunun tüpkürü Kahlan bin Saba urusuna barıp takalat. Yemen'den Jursh aymağında oturuktaşkan. Hicrattın 9. yılı Sa'd bin Abdullah Azdi Madinaga Paygambarımızın aldına öz jurtu menen gelet. Alda anı menen goşo gelgendir dağı İslam dinin kabul alışat. Anıda anı menen goşo İslamды kabul algandardı da öz aymağındağı müşriklerge karşı güreşүүgө dayındayt. Paygambarımızın tapşırması menen Sa'd bin Abdullah jolga attanıp Jursh aymağına girip gelet. Al gezleri bul aymaqtar hiç kimge göz qarandı emes jana anda Yemen urularının biri jaşaçu. Alardı musulmandar bir ayga jakyn kurçoğu alıp jyyntyk çıkpagan soň artqa çeginet. Şükür dep atalgan togo jetkende Jursh eli alardı jeňilip qaytyp ketdigo dep oylaşat da musulmandardyn izine düşöt. Artынан jetip ortada çoğun salgılaşı bolup ötöt. Uşul okuyadan biraz murda Jursh urusu iki adamın Allah'ın elçisini Madinaga alavaldı baykaştırıp kelüge jönötöt. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellemga diger namazdan soň geçke juuk jolugup, Paygambarımız şükür kaysı jerde dep suraganda, Jursh elinden gelgeni kösü ordunan turup, bizdin aymakta küşür dep atalgan too var, anı Jursh eli dağı uşundayça ataşat, degende Paygambarımız al küşür emes, balkim şükür deyt. Anda anın avalı jönünde emne deysiz dep suraganda, Paygambarımız Allah'ın kudreti oşol tarapqa oop durat dep жооп beret. Oşondo alar Abu Bakr radhiyallahu anh'a Osman radhiyallahu anh'nın aldına gelip oturganda, o şordular, Paygambarımız silerdin eliňerge boru açıp jatpaýby? Barıp oşol baleketten jurtuňardy saktosun, jaratkandan tilep duwa kılıwsyn, Allah'ın elçisinen suranbaysyňarby deyt. Barıp suranışkanda Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem, o Allah, alardı uşul baleketten sakta dep duwa kılat. Oşentip el jurtuna qaytyp barışkanda, Paygambarımız eskertken günü, aytılgan wagtda Sa'd bin Abdullah kol salgan bolçu. Mına uşul okuya Jursh eline tasirin tigizip atayın öküldür tovun dayırdap, Madinaga Paygambarımızga gelip, İslam dinin kabul alışkandığın jaryalayt. Ananda Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem alardı öz elin özgölörden gorgogo tapşırma beret. Haris bin Ka'b öküldörü. Banu Haris bin Ka'b Kahlan bin Saba urusundan taragan bir gança toptor. Najran aymağında oturuktaşgan. Buluru Arap urularının arasından kuruştuğu jana güçtүүлügü menen tanımal. Oşondan ulam Najran jana aga goňşulaş aymaqtarda gözömöldep turgan. Paygambarımız alarga Halid bin Walid baş bolgon musulman askerlerin joldop, soğuşudan murda 3 gün imanга çakırusun buyurat. Janada kimdegim İslamды kabul alsa, aga karşı salgılaşpooну aytat. Oşentip Halid alar jaşagan aymaka jetip gelip, tuş tarapka adamdарын joldop, İslamga çakıra baştayt. Alar, o adamdar, İslamды kabul algıla, sak-salamatta bolosuňar dep eskertişet. Jyntygynda elder İslamды kabul alıp, Halid jetektegen sahabalar el arasında talim tarbiya işlerin jürgüzüp, Allah'ın kitebin, Paygambardyň hadislerin jana şariat jolju bolaryn üýretet. Halid bin Walid dağı anın kol aldındagylary dağı kan tögüsüz maksatga jetkendigine kuwanyp, Paygambarymyzga kat joldoýt. Katda tömönki maniler kamtylgan bolçu. Soğuş bastan, balkim İslam dinin kabul alıştı. Men alarga Allah'ın buyruklarını orundatıp, tıygan işlerinden qaytaruudamın. Oşon menen birge İslam negizlerin üýretip jatam. Sizge Allah'ın ırayımı, tınçtığı jana berekesi bolsun. Paygambarımız, aga joo üretinde kat жазıp, alardın arasынан öküldörü menen gelüsün buyurat. Oşentip Halid alardın kebir jetekçileri menen goşo Madinaga gelip, Paygambarımızga jolugat. Paygambarımız sallallahu aleyhi ve sellem alardı görüp, bul industarga okşogon adamlar kim dep surayt. Anda, o Allah'ın elçisi, bular Haris bin Ka'b urusunun adamdары dep жооп berilet. Alar Paygambarımızga jolukkan gezde salamdaşıp, senin Allah'ın elçisi ekendigiňe jana Allah'dan başka kuday jok ekendigine göөлük berебiz deşet.
Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям мен да Алладан башка Кудай жок жана мен Алланын элчиси экендигиме күбөлүк берем деп сөзүн улай. Ачууланганда алдыга карай умтулчу силерби дейт. Эч кимиси унчукпайт. Экинчи, үчүнчү жолу сураганда да эч ким ордунан козголбойт. Ал эми төртүнчү жолу сураганда Язид бин Абдулмадан ооба Алланын элчиси ачууланганда алдыга умтулчуларбыз деп 4 жолу кайталайт. Ошондо пайгамбарыбыз Халид силердин согушуунун ордуна исламды кабыл кылгандыгыңар жөнүндө кат жолдобогондо алдыгы башыңар бутуңардын алдында калмак дейт. Язид бин Абдулмадан үзүр сизди да Халидти да мактабаптырбыз дегенде пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям а силерди ким даңктады деп сурайт. Алар сиз аркылуу бизге туура жол берген Алла даңктады дешет. Алланын элчиси туура айтасыңар. Айтмакчы силерге каршы салгылашкандарды кантип жеңчүсүңөр деп сураганда биз эч кимди жеңчү деле эмеспиз. Бирок чачыранды болбостон чогуу күн кечиребиз. Ошондой эле эч кимге биринчилерден болуп кордук жасабайбыз деп жооп берет. Ошентип пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям туура айтасыңар деп аларга Кайс бин Хусайнды жетекчи катары шайлайт. Алар өз мекенине кайткан соң Алланын элчиси саллаллаху алейхи ва саллям аларга Амр бин Хазмды мугалим, тарбиячы катары жиберет. Алардан чогулуучу кайыр садакаларга да жоопкерчиликти дайындап, өз ишеним катында берет. Христиан арабтардын өкүлдөрү. Христиан дини араб өлкөлөрүндө ге урууларда тараган. Алар илимдүү китебелери, ахлуу китапты карманышкан адамдар болушкан. Аларга да пайгамбарыбыздын үгүт насааты жетип, кээ бир уруулардын өкүлдөрү пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллямга жолугуп, ыйман келтиришкен. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям бүт ааламды өз кучамына алган жана жер бетинин жалпы калкына ырайым элчиси катары жиберилген. Башка уруулардын өкүлдөрүнө салыштырмалуу, христиан урууларынын өкүлдөрү мурдагы пайгамбарлар жөнүндө маалыматка ээ болгондугу жана акыркы пайгамбарлар мөөрү болгон элчини күтүп жаткандыгы менен өзгөчөлөнгөн. Дар уруусунун өкүлдөрү. Бул уруу Дарга таандык жана алар Палестина менен Шам аймактарында отурукташкан. Бул христиан уруусуна ислам үгүтү жетип, алардан 10 адам Мадинага келип, пайгамбарыбыз Табук газатынан кайтып келген соң жолугуп, ислам динин кабыл алышат. Алардын катарында Тамим Дари менен бир тууганы Наим да бар болчу. Пайгамбарыбыз Шам аймагында ислам динин кабыл ала элек аймакка Тамимдин жоопкерчилигине тапшырат. Алланын элчиси бул аймактын жакынкы аралыкта ачылышына ишенчү. Тамим да ага ишенип ынанчу эле. Ошол себептен да пайгамбарыбыз ага тапшырган. Абу Бакр разияллаху анханын доорунда Шам аймактары ачылып, Тамимге ошол аймак жетекчилигин берген. Тамим Даридин Даджал жөнүндө баяндаган хадиси баарыбызга маалым. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям алгач өзү угуп, анан элдерде ушул баянды угуус үчүн мечитке чогулат. Ошол баяндамада эскерилгендей, Тамим Дари Мадинага келерде деңизден өткөндүгү тууралуу дагы айтылат. Таглиб уруусунун өкүлдөрү. Таглиб уруусу Рабия бин Низар Аднаниден тараган Таглиб бин Ваилге таандык араб урууларынын бири. Бир канча топторго бөлүнүп, араб жарым аралынын түндүк тарабында отурукташса, кээ бир бөлүгү Шам менен Иракка чейин жайгашкан. Христиан араб урууларынын эң негизгилеринин бири болгон. Себеби курамында Рим менен Нажран, ошондой эле Хабашистан менен алакасы бекем аалымдары жана эл арасында да өзгөлөрдүн алдында да таасирдүү кечилдери бар эле. 10-жылы алардын 10 адамдан турган өкүлдөр тобу Мадинага келет. Алардын кээ бири ислам динин кабыл алышса, кээ бири
дагы эле христиан дининде болчу. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аларды адатта конокторун тосчу Рамла бинту Харистин үйүнө коноктойт. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдан кээ бир маалыматтарды угуп, келишим түзүп, убадалашат. Ирак мусулмандардын колуна өткөн мезгилде алардын бир тобу келишимди бузуп, римдиктердин тарабына өтүшөт. Ошондон улам Умар разияллаху анху аларга келишимди бузгандыгы үчүн өзгөчө мамиле жасайт. Тай өкүлдөрү. Тай Кахлан бин Сабадан тараган Кахтан араб уруусу Наджид аймагынын түндүгүнө жайгашкан. Ажа жана Салма тоолорунун борунда отурукташкан. Бул эки тоо Тай тоолору деп дагы аталып, Иракка чейин, андан ары Шам өлкөлөрүнүн түштүк тарабы менен Араб жарым аралынын түндүк тарабына чейин созулат. Бул уруунун өкүлдөрү пайгамбарыбыздын алдына 9-жылы келет. Алардын курамында төрөсү Тай уруусунун Гаус тоонан Мухаллил бин Зайдтын уулу Зайдул Хайл да бар болчу. Ал исламга чейинки доордогу атактуу акын чабандес болгон. Арабтар арасында даңкы тарап, берешендиги менен таанымал эле. Зайд баш болгон топ пайгамбарыбызга жолуккан соң мусулманчылыкты кабыл алышкан. Ибн Хишам китебинде Алланын элчиси Зайд жөнүндө мага келген арабтардын атак-даңкы жөнүндө айтышып, чынында аларды макташканчалык адам эмес экенин байкадым. Ал эми Зайдул Хайлдын өзгөчөлүгү жөнүндө дагы эле угайлыгым бар турбайбы деген деп эскерет. Ананда пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам аны Зайдул Хайр деп атап, адыркы Хайл аймагын аны менен кошо эки жерди бөлүп берет. Ал Аждка кайра кайтып келе жаткан жолдо ысытмалап каза болгондугу маалым. Тарых булактарында анын Умар бин Хаттаб разияллаху анханын дооруна чейин жашагандыгы тууралуу маалыматтар бар. Бут сөлөкөттөрдү талкалоо. Араб жарым аралынын туш тарабында бут сөлөкөттөрү кеңири тараган болчу. Меккеде да мечиттин ичинде Кабанын жанына жайгаштырылган эле. Алардын кээ бири Куранда да аты аталган. Мисалы Лат, Узза жана Манат сыяктуу. Араб уруулары ошонусу менен сыймыктанып, ошол бут сөлөкөттөргө сыйынып табынышчу. Куран аяттарында алар жөнүндө эскертүүлөр жана пайгамбарлардын ага каршы күрөшүүсү жөнүндө бир топ орундарда баяндалган. Эгем алар көптөгөн элдерди жолдон адаштырышты. Ким мени ээрчисе ал менден, а ким баш ийбесе, анда акыйкатта сен кечирүүчү, мээримдүүсүң. Ибрахим сүрөсү 36-аят. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам элдин жүрөгүнө отурукташкан терс ишеним менен ширкти тазалап, бут сөлөкөттөрдү бүтүндөй талкалап, жок кылууну эңсейт. Ошондон улам Фатху Макка күнү элдин көзүнчө талкалай баштайт. Ал учурда пайгамбарыбыз акыйкат келди, жалган, кабырдык жоголду, албетте жалган жок болуучу деген. Исра сүрөсү 81-аят. Меккенин ачылышынан соң пайгамбарыбыз бардык жердеги бут сөлөкөттөрдү жок кылып, талкалоо үчүн сахабаларына тапшырма берет. Ошол жүрүштөрдүн катарында Халид бин Валиддин Узза сөлөкөтүн талкалоо жүрүшү. Узза Меккенин чыгыш тарабында Таифке жакынкы Хузайл деген аймакта жайгашкан курмадан жасалган бут сөлөкөтү. Кээ бир адамдар жараткан Алладан өзгө ушул сөлөкөттү да Кудай деген ишенимде табынып сыйынып келишкен. Куранда Najm сүрөсүнүн 19-20 аяттарында айтылат. Мисал катары, Ухуд салгылашуусунда Абу Суфьян биздин Уззабыз бар, ал эми силерде ошолда жок деп айткан. Ага жооп беретинде пайгамбарыбыз биздин кожоюнубуз, жаратуучубуз Алла бар, а силерде болсо ал ишеним жок деп айттырган болчу. Пайгамбарыбыздын тапшырмасынан улам Халид бин Валид барып Уззаны талкалагандыгы белгилүү. Бул окуя тарых булактарында кеңири берилген.